Hello, everyone. Welcome to Yoshije Global Future Dialogue. I'm Jae-ho Yum, Emeritus Professor of Korea University and a Director of the Board of Yoshije Future Consensus Institute. Before we start, we have a very interesting and very important webinar today, and inviting Professor Joseph Nye, and we will discuss the future world leadership and more foreign policy and that kind of things. But before we start, I would like to inform you that there is a simultaneous interpretation available for the Zoom webinar. As there are many Korean audiences, please excuse me. Let me address this information in Korean again. 본 웨비나는 영어로 진행되지만 한국어 동시 통역이 진행되고 있습니다. 한국어로 듣고 싶으신 분들은 화면의 아래쪽에 있는 지구 모양의 버튼을 클릭하시면 한국어 통역으로 본 웨비나를 들으실 수 있습니다. Okay, let's go back to our start. The 21st century, we are just facing the great transformation of human culture, and everything is changing very rapidly. But the COVID-19 outbreak is just to accelerate the trends and speed of the great transformation. Given that COVID-19 outbreak has brought about broad and profound changes across the world, we have launched a series of research projects to examine the challenges caused by the outbreak and seek solutions for a better future. Especially this Yoshije Global Future Dialogue series is designed to put together invaluable insights from experts around the world. Today's webinar is titled A Moral Foreign Policy and 2020 U.S. Presidential Election. This is our 6th webinar of Global Future Dialogue series. Today, world-famous Professor Joseph Nye is going to discuss his new book, Do Morals Matter, subtitled Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump, and predict the direction of U.S. foreign policy after the 2020 presidential election. It is my great honor and pleasure to introduce Professor Joseph Nye. As you know, that Joseph Nye is a University Distinguished Service Professor Emeritus and former Dean of Harvard's Kennedy School of Government. He has served as Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs, Chair of the National Intelligence Council, and a Deputy Undersecretary of State, and won Distinguished Services Awards from all three agencies. In a recent survey of international relations scholars, he was ranked as the most influential scholar on American foreign policy. And in 2011, Foreign Policy, the famous journal, named him one of the top 100 global thinkers. He has published a number of books, including Soft Power and today's book, Do Morals Matters. Before we start, I would like to introduce our housekeeping rules for today's webinar. First, Professor Nye will have 10 minutes keynote speech before the discussion. Second, during the webinar, please feel free to leave your comments and questions in the Q&A box at the bottom center of your page. I will deliver those questions to Professor Nye during our Q&A session. Third, after the event, the full record of this webinar will be uploaded on our website. I look forward to learning from Professor Nye about the influence of U.S. president's moral views on foreign policy. And I've read your book, the recent book, Do Morals Matter, and it is a well-covered modern foreign policy history of the United States. And I just want to have 10 minutes, your preliminary, and starting just a speech for our discussion. Thank you. Welcome. Well, thank you very much, Professor Yum, and it's a pleasure to be with the OCJ Institute. Sometimes people ask, why was it I wrote a book about morals? Because many people argue that in international politics, morals don't matter. They say that it's only the national interest that matters. I remember once I was working with a French diplomat, and I asked him,
we ever worried about the moral implications of the issues we dealt with. He said, no, the only thing, morals don't matter. The only thing that matters is the interests of France. And I don't think he even realized what a profound moral judgment he just made when he made that statement. Very often people will say, it's national interests that determine everything. And they bake the cake, so to speak, and then political leaders come along and they sprinkle a little morality on the top, like icing. 성을 아이싱처럼 케이크 위에 뿌려서 케이크를 예쁘게 만든다. 이렇게 얘기합니다. 저는 주장하는 바 이 책에서 사실상 정치 지도자들의 도덕성은 굉장히 큰 차이를 낳습니다. 그 사례로 대표적으로 굉장히 한국에 큰 영향을 미쳤던 것을 들겠습니다. 해리 트루먼 대통령의 이야기인데요. 1950년 당시 한국 전쟁을 질 것 같은 상황이었습니다. 중공군이 개입했고요. 맥카더 사령관이 당시 요청을 했었습니다. 트루먼 대통령이 허락을 해준다면 핵무기를 25기에서 30기 정도 중국에 투하하겠다. 그럼 전쟁을 이길 수 있다. 트루먼은 싫다고 했습니다. 그렇게 많은 여성과 어린이들을 희생시킬 수 없다라고 거절했던 거죠. 트루먼 대통령 같은 도덕적 관점은 근본적으로 중요합니다. 그러니까 도덕이 중요했던 사례가 되겠죠. 그리고 지금 정치에서는요, 보통 이 정도까지 극적인 결과를 낳지는 않겠습니다만 흥미로운 점은 있습니다. 도덕에 대해 사람들이 이야기할 때 적어도 미국에서 많은 사람들이 단지 좋은 이야기를 할 수 있다면 당신 도덕적이다라고 얘기하는 것 같습니다. 그런데 그것으로 충분하지 않다고 저는 생각합니다. 예를 들어서 조지 W. 부시, 아들 부시 대통령이 이라크를 침공했을 때 공보비서관이 이렇게 얘기했죠. 그 자유의 의제가 가지고 있는 도덕적 명료함은 명확하게 높이 평가해야 된다라고 얘기했습니다. 그런데 사실상 이라크 침공이 가지고 있던 순효과를 검증해 본다면 그건 굉장히 나쁜 결과를 가져왔습니다. 아주 좋지 않았습니다. 따라서 좋은 의도를 가지고 있었다라는 것은 충분합니다. 나쁜 결과를 정당하게 충분하지 않습니다. 그래서 제가 주장하는 것은요, 세 가지 측면을 다 봐야 된다는 것입니다. 도덕적 정책을 평가하는 데 있어서요. 세 가지가 필요합니다. 첫 번째는 지도자의 의도와 동기가 중요합니다. 두 번째는 그가 사용하는 수단이 중요합니다. 세 번째는 결과가 중요합니다. 특히 지도자가 어떠한 의도하지 않은 결과가 일어날 수 있는 가능성에 대해서 관심을 가졌는지, 부도덕한 결과가 일어날 가능성에 관심을 가졌는지가 중요하다고 하겠습니다. 이런 관점을 가지고 저는 14명의 대통령을 연구했습니다. 1945년 이후 집권했던 14명의 대통령을 연구한 결과 저는 이 세 가지 측면에서 대통령들이 몇 점을 받았는지 점수표를 매길 수가 있었습니다. 루즈벨트, 트루먼, 아이젠하워, 그리고 아버지 부시 대통령, 41대 부시 대통령이 상위 25%에 해당한다라고 확인할 수 있었습니다. 그리고 하위 25%에 해당하는 대통령으로는 린든 존슨 대통령이 있습니다. 이건 베트남 전쟁 때문이죠. 리처드 닉슨 대통령, 그리고 아들 부시, 43대 부시 대통령, 이건 이라크 전쟁 때문입니다. 그리고 트럼프 대통령, 현 대통령이 이 하위 25%에 포함됐습니다. 흥미로운 점은요, 트럼프 대통령이 가장 비도덕적인 대통령이다. 14명 중에 평가할 수 있다는 것인데 1945년 이래요. 제가 이 책을 통해서 입증하고자 하는 바가 있습니다. 지도자가 중요하다는 거죠. 어떤 지도자가 대통령이 도덕적인, 비도덕적인 관심을 가지고 있는가는 역사에 큰 차이를 가져올 수 있다는 것입니다. 그리고 우리는 지금은 사실상 미국에서는 저점을 통과하고 있다고 봐야 될 것 같습니다. 트럼프 대통령의 대외정치 접근 방식을 보면요. 그런데 미국 선거에서 7월에서 어떤 변화를 가져올 수 있을지를 봐야 되겠죠. 그러면 지금부터 질의응답 가져갈 수 있도록 해도 될 것 같습니다. 왜냐하면 굉장히 흥미로운 주제들이 많이 있을 것이라 생각하고요. 제가 막 시작했을 뿐이니까요. 네, 감사합니다. 굉장히 좋은 모두 발언이었습니다. 교수님께서 14분에 1945년부터 14분의 대통령을 평가했다라고 말씀을 해주셨는데요. 그러니까 좋은 대통령,
그리고 나쁘다고 할 수는 없지만 점수 측면에서 좀 낮은 점수를 받은, 도덕성 측면에서 낮은 점수를 받은 대통령을 말씀을 해주셨습니다. 동기 의도도 중요하지만 수단과 결과도 굉장히 중요하다는 말씀해 주셨는데요. 굉장히 중요한 포인트라고 생각을 하고 저도 굉장히 인상적으로 읽었습니다. 그러니까 동기나 의도가 좋으면 다 좋다라고 많은 사람들, 대다수의 사람들이 생각을 하지요. 하지만 현실에서는 수단과 결과도 동기나 의도만큼이나 중요하다라는 말씀으로 이해를 했습니다. 제가 모두에서도 말씀을 드렸던 것처럼 지금은 이제 21세기로 넘어오면서 인류 전체가 새로운 세계의 질서를 만들어가고 있는 상황이라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 지금은 미국과 중국이 G2라고 이제 얘기를 하고 있죠. 하지만 일부는 코로나19 상황에서는 월드 리더십, 글로벌 리더십이 없다라고도 얘기를 하고 있습니다. 미국과 중국이 전 세계적인 글로벌한 리더십을 전혀 이 코로나19 사태에서는 보여주지 못하고 있다라고 비판을 하고 있는 것이지요. 그러니까 중국과 미국이 국내적인 문제를 해결하는 데 있어서도 이런 리더십이나 역량을 보여주지 못하고 있다라는 것입니다. 그러니까 G0 시대다라고 얘기를 하고 있지요. 또는 일부는 마이너스 G2 시대다라고도 얘기를 하고 있습니다. 미국과 중국이 전 세계 안보라든지 전 세계 평양 상태에 오히려 방해가 되고 있다라고까지 얘기를 하고 있는 것입니다. 이런 상황에서 저는 교수님의 말씀, 즉 도덕이 굉장히 중요하다라는 부분에 전적으로 동의하는 바입니다. 이 다양한 아이디어나 아니면은 뭐 비전, 미국의 대외 정책과 관련된 아이디어나 비전의 기저에 이런 도덕성이 깔려 있다. 도덕성을 고찰해야 된다라고 생각을 하고요. 다음번 대선에서 트럼프 대통령이 예를 들어서 뭐 어떻게 좀 변화, 태도 변화 아니면 동기나 수단이나 결과 쪽에 변화가 있을 것이라고 생각을 하나요? 시진핑과 도널드 트럼프가 아까 말씀드렸던 것처럼 코로나19에 대응하는 데 있어서는 리더십이 실패했다라고 말씀을 드릴 수도 있을 것 같습니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 이 코로나19라는 문제를 제대로 이제 심각하게 제대로 파악을 하지 못했다라는 것이고요. 그리고 제대로 통제가 되지 않았다라는 것이고 오히려 남들 탓을 했다라는 것입니다. 그러니까 리더십의 실패라고도 말씀을 드릴 수 있고요. 그리고 국제적으로 필요한 글로벌 리더십도 제대로 발휘를 못했다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 그런데 여기서 흥미로운 부분은 만약에 미국이 11월 대선 이후에 변화가 있다라고 하면 예를 들어서 조 바이든 후보가 대통령으로 당선이 된다라고 하면은 조금 더 적극적인 리더십 포지션을 가져갈 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 유럽과 그 이전에 했던 마샬 플랜과 같은 유형이 될 수 있을 것이라는 것이지요. 그리고 백신 관련해서도 후진국이나 아니면은 좀 경제적으로 그 낮은 국가들에게 보급할 수 있는 정도의 액션까지 할 수 있을 것이라고 합니다. GDP의 4% 정도 이제 회복이 될 것이라고 생각을 하고요. 그 백신 일부를 아까 말씀드렸던 것처럼 마샬 플랜에서 4%, GDP 4% 정도 할애를 했던 것처럼 그런 후진국들을 도울 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 특히 이렇게 후진국의 백신이 공급이 되게 되면은 의료업계 종사자들에게 먼저 접종이 될 수 있기 때문에 좋은 결과를 얻을 수 있을 것이라고 생각을 하고요. 근데 국익을 우리가 어떻게 정의를 할 것인가에 대해서 좀 얘기를 해볼 필요가 있을 것 같습니다. 마셜 플랜의 예처럼 국익이라는 것을 좀 더 광범위하게 정의를 할 수도 있고 아니면 협의로 트럼프 대통령이 하고 있는 것처럼 국익을 굉장히 협의로 좁게 정의를 할 수도 있는 것이지요. 그러니까 리더십의 변화가 있다라고 하면은 그러니까 그러니까 조 바이든 대통령이 당선이 된다라고 하면은 코로나19에 대응하는 방법에 있어서도 미국이 변화를 할 것이라고 생각을 합니다.
교수님께서 책에서도 말씀하셨습니다만 마셜 플랜이라는 것은 대단히 중요한 조치로서 1949년 이후에 유럽을 부흥시키는 데 기여를 했었습니다. 그리고 말씀하셨던 건 굉장히 흥미로운 아이디어라고 생각합니다. 미국이 그러한 조치를 취해서 백신을 또 유럽 국가들이라든가 빈국에 제공한다. 이것은 굉장히 훌륭한 리더십일 거라고 생각합니다. 그런 것들은 바람직하다고 생각하고요. 또 교수님께서 말씀하신 내용 중에서요. 자유민주주의라는 것을 아이디어로서 전 세계에 세계 사회에 가져간다라고 하는 측면에서 말씀하셨습니다. 에이즈라든가 세계가 번영하기 위한 보조금 형태로 나간다는 거죠. 그런 바에 있어서는 이제 우리는 혼자가 아니고요. 다른 파트너들과 협력을 한다. 친구들과 협력을 한다. 라고 하시는 측면에서 그렇기 때문에 세계 질서 속에서 지도자가 된다고 하셨던 말씀인 것입니다. 근데 트럼프 대통령을 본다면요. 국익만을 관심을 가지고 있습니다. 국내 정치에만 관심을 가지고 있습니다. 그 점에 있어서요. 중국과 경쟁을 하고 있다는 것을 제가 이해는 하고 있습니다. 아시아 국가로서 이해는 하고 있는데요. 지나치게 압박하는 공세적인 위협을 중국에 제기하고 있다라고 생각합니다. 이제 이런 것은 그렇게까지 생산적인 결과를 나올 수 없다고 생각하고요. 세계 안전이라든가 그런 측면에서 좋지 않다라고 생각이 됩니다. 그런데 이와 관련해서 말씀을 드려본다면요. 제가 그 정치학자로서 이제 그 essence of decision이라든가 쿠바 미사일 위기라든가 이런 부분에서 많이 배웠습니다만 공부를 했습니다만 존 F 케네디 대통령이 밥 케네디 그 동생인 법무장관이 여기서 당시에 악인 역할을 맡도록 하면서 그 일을 끌어갔었습니다. 당시에 로버트 케네디 법무장관요. 미국은 다른 나라와 다르다라고 이야기했었습니다. 우리는 뭐 원자 폭탄이라든가 그런 위협이라든가 이런 것들을 봤을 때 직접적인 공격을 하는 것이 필요하지 않다. 왜냐하면 우리는 다른 나라들과 다르기 때문이다라고 이야기했었습니다. 그리고 우리는 뭐 처칠이라든가 다른 지도자와도 다르다라고 이야기했었던 것이죠. 따라서 도덕적 그 이슈들은 대단히 중요합니다. 그런데 차기 행정부 입장에서 봤을 때 이러한 악당 역할을 해줄 수 있을 만한 뭐 안보 그 국가안보회의에서라든가 그런 지식인이 어떤 역할을 해줄 수 있다라거나 교수님과 같이요. 그러한 이런 부분에서 세계 평화를 위해서 21세기에 만든 악인의 변호인을 해줄 수 있는 사람이 있을까요? 네, 저는 바이든이 대통령이 된다면요. 그 이후에 바이든 행정부에서 봐야 될 것 같습니다. 굉장히 젊은 사람들 중에서 폭넓은 사고관을 가지고 있는 사람들이 있다고 생각합니다. 토니 블랭켓이나 앤토니 블링컨 같은 경우는 대외 정책 최고 자문 역할을 맡고 있고요. 오바마 행정부 아래서 그 차관보 역할을 맡았었습니다. 그래서 주요한 역할을 하게 될 것이라고 생각합니다. 굉장히 폭넓은 관점을 가지고 있는 사람으로서 도덕적인 이슈에 대해서 관심을 가질 것입니다. 또 다른 젊은 정치인으로서는요. 제이크 설리번을 들 수 있습니다. 설리번은 바이든 비서실장을 역임했던 인물입니다. 그리고 이 사람도 굉장히 포괄적인 사고가 가능한 젊은 사람으로서 도덕적인 이슈들을 고려할 것으로 봅니다. 따라서 저는 세대 교체가 일어날 것이다라고 봅니다. 그리고 바이든을 둘러싸고 있는 측근들이 폭넓은 관점을 가지고 있을 것이라고 생각하고 그것이 당시 쿠바 미사일 위기에서 로버트 케네디가 했던 역할을 담당할 수 있을 만한 사람들이 될 것이라고 생각하고 낙관적으로 봅니다. 바이든이 당선이 된다라고 하면은 사실 선의의 비판자 역할을 잘 할 수 있을 것이라고 생각하는데요. 트럼프 대통령이 재선될 가능성도 있지 않을까요? 어떻게 생각하십니까? 불행하게도 트럼프 대통령은 자문들의 그 조언을 제대로 듣지 않고 있는 것 같습니다. 존 볼튼의 회고록을 보더라도 사실 이제 그 존 볼튼이 안보 보좌관으로 일하고 난 뒤에 한 1년 반 정도 일하고 난 뒤에 이제 그 퇴직하고 나서 쓴 회고록인데요. 트럼프 대통령은 협의에 본인의 이익만 생각하는 사람이다라고 평가를 했었지요. 그리고 자문이나 아니면 보좌관들의 그런 조언을 제대로 이제 듣지 않는다라는 것이었습니다. 그러니까 존 볼튼의 회고록은 트럼프 대통령을 굉장히 부정적으로 그리고 있는데요. 그리고
또 유사하게 트럼프 대통령을 평가하고 있는 다른 해고록이나 책들도 많이 있다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 그러니까 현 단계에서 지금 트럼프 대통령의 그 연세를 봤을 때 사람이 그렇게 크게 변할 수 있을 것이라고는 생각하지 않습니다. 이슈와 관련해서 조금 더 말씀을 드려본다면요. 우리는 아시아 국가들의 관심을 가지고 있기 때문이죠. 교수님은 신간에서 그 주요한 두 가지 전환이 일어나고 있다. 하나는 첫 번째 봤을 때 수평적인 변화인데요. 아시아 국가로부터 일어나고 있다고 말씀하십니다. 그리고 또 수직적인 변화는 기술이다라고 말씀하셨습니다. 두 가지 다 대단히 중요한 이슈라고 생각이 됩니다. 그리고 또 현재 그 미국과 중국 간에서의 라이벌 경쟁이 일어나고 있죠. 이 두 가지 이슈들과 관련해서 라이벌 경쟁이 일어나고 있는 상태입니다. 만약에 지금 나이 교수님께서 차기 행정부에서 대통령 그 고문 역할을 맡으신다고 가정한다면 어떠한 자문을 하시겠습니까? 소프트 파워라든가 도덕적인 문제라든가 이런 측면에서는요. 어떠한 것이 가장 가능하고 가장 효과적인 방법으로서 전 세계 평화를 만들고 또 안전을 보장할 수 있는 방식이다. 아시아와 함께할 수 있는 방식이다 말씀하시겠습니까? 네, 제가 주장하는 바는요. 우리는 중국이 자유주의 국가가 될 것이라는 환상을 가져서 안 된다고 봅니다. 시진핑이 굉장히 강력한 당에 대한 통제권 행사하고 있기 때문입니다. 중국이 내부적으로 크게 변할 것이라 보지 않습니다. 하지만 중국의 대외적인 행동에 영향을 미칠 수 있다고 생각합니다. 우리의 동맹 관계를 계속 가져가고요. 다자 기구를 발전시키는 가운데 가능할 것입니다. 미국과 중국과의 관계는 제가 보기에는 협력적인 라이벌 관계가 될 것입니다. 여긴 두 가지 구성 요소가 있습니다. 첫 번째는 협력이 필요하고요. 또 경쟁, 라이벌 경쟁이 있어야 될 것입니다. 또 다른 이슈들도 있겠죠. 예를 들어 기후 변화라든가 내지는 팬데믹 대유행병 같은 경우 들 수 있습니다. 이것은 어느 국가가 혼자 해결할 수가 없겠죠. 이 문제에 대응하기 위해서는요. 우리는 반드시 중국과 협력해야 됩니다. 그리고 동시에 라이벌 경쟁과 관련된 이슈들도 있을 것입니다. 예를 들어서 중국이 남중국해에 있는 그 작은 섬들의 인공섬에다가 무엇인가 설치를 하려고 한다든가 내지는 공해에서 무엇을 한다라고 했을 때 이것은 그 헤이그 해상법에서 반대하고 있는 국제법 위반 사항입니다. 그래서 이럴 경우에는 잘못된 영토 주장을 하고 있을 경우에는 거기에서 무력을 행사해서 항행의 자유가 있다라는 것을 반드시 보여줘야 되겠죠. 그런데 그렇다고 해서 우리가 냉전 질서가 필요하다는 그 의미에서의 모든 것이 맞고 모든 것이 틀리다의 관점은 아니라고 생각합니다. 우리는 중국과 협력을 해야 될 것이라고 생각하고요. 중국과의 라이벌 경쟁이 적절한 곳에서는 일어나야 된다고 생각합니다. 저는 도덕적 리더십이라고 하는 것은요. 앞으로 10년을 내다볼 때 그것은 중국을 이 같은 관점에서 바라보는 것이어야 될 것이라고 생각합니다. 적국으로 보는 것이 아니죠. 라이벌 국가로 봐야 됩니다. 그렇게 하면서도 어떤 분야에 있어서는 우리가 협력을 하는 그런 라이벌 국가여야 된다고 생각합니다. 앞에서도 말씀을 하셨던 것처럼 팬데믹 이슈라든지 아니면 기후변화 같은 것들은 중국과 미국이 함께 협력하기에 그래도 상대적으로 쉬운 이슈들이라고 생각을 합니다. 근데 국제 금융 시스템이라든지 기술, 테크놀로지 관련된 이슈라든지 지금 제가 군사 부문까지는 얘기를 하지 않겠습니다. 하지만 이런 부분들은 굉장히 이제 협력이 어려운 부분이라고 할 수 있는데요. 협력적인 경쟁 관계는 굉장히 흥미로운 개념이라고 생각을 합니다. 하지만 다른 국가들, 유럽이라든지 아시아 국가들을 생각을 해보면 이 G2의 관계를 이제 지켜보고 있는 상황이라고 말씀을 드릴 수 있고요. 좀 더 나은 전 세계 21세기에 전 세계에 좀 더 나은 토대, 좀 더 나은 세상을 만들기 위한 토대를 이 두 국가들이 만들어졌으면 하고 지켜보고 있는 상황이라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 소프트 파워라든지 아니면 도덕적인 이슈들이 국제 금융 시스템이라든지 무역 이슈라든지 기술, 테크놀로지 이슈에서도 역시 마찬가지로 중요하다고 생각을 하십니까? 소프트 파워라는 것은
강압이라기보다는 사람을 끌어당기고 국가를 끌어당기는 방식의 매력을 가진 그런 파워라고 생각을 합니다. 다른 사람들, 다른 국가들을 설득하는 또 파워라고 말씀을 드릴 수 있지요. G2에 대해서 여러 가지 이제 얘기가 되고 있는데요. G2뿐만 아니라 다른 국가들의 역할도 있다라고 생각을 합니다. 팬데믹 이슈라든지 뭐 금융 시스템이라든지 기후 변화도 마찬가지고요. 유럽도 하나의 커다란 축을 담당하고 있다라고 생각합니다. 미국과 같은 동일한 사이즈 그리고 중국과 동일한 사이즈의 그런 큰 축이라고 생각을 하고요. 일본도 전 세계에서 세 번째로 큰 경제 대국이지 않습니까? 한국도 굉장히 또 괄목할 만한 경제 성장을 이뤄낸 국가라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 한국 같은 경우는 코로나19 대응에 있어서 굉장히 모범적인 사례를 기록을 했습니다. 따라서 이 주변 국가들에게 또 굉장히 큰 이제 모범 사례라고 할 수 있고요. 민주주의라는 측면에서도 민주주의 확립이라는 측면에서도 그렇고 그리고 팬데믹 대응 측면에서도 그렇고 한국은 굉장히 모범적인 국가라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 지금 G2와 관련해서 미국과 중국이 이제 전 세계적으로 주도적인 역할을 하고 있기는 하지만 유럽이라든지 한국이라든지 다른 국가들도 좋은 사례, 모범 사례를 보여줄 수 있다라고 생각을 합니다. 그리고 소프트 파워를 보여줄 수 있다라고 생각을 합니다. 자, 그냥 이렇게 옆에서 배석해서 남들은 무엇을 할 것인가, G2는 무엇을 할 것인가를 보는 것이 아니라 한국인들을 포함을 해서요. 한국이라고 하는 나라가 무엇인가 역할을 담당을 해야 되겠죠. 미래의 세계의 질서를 위해서요. 우리 안전을 위해서 무엇인가 해야 될 것이라고 생각합니다. 자, 좋습니다. 자, 그러면 이제 한국과 관련된 이슈로 질문을 드려보도록 하겠습니다. 한국의 문재인 대통령은 이상적인 평화주의에 대해서 주장을 하십니다. 그리고 의도와 동기와 관련해서 보자면은 문 대통령의 동기는 도덕적이다. 지금 교수님 말씀하신 것처럼 도덕적이다라고 볼 수 있을 것 같습니다. 하지만 수단과 결과를 놓고 보자면요. 어떤 사람들은 좀 다른 관점으로 문재인 대통령을 보고 있는 것 같습니다. 자, 그런 점에서 대단히 이상적인 평화주의라고 보고요. 현실주의라고는 북한에 대해서는 볼 수 없을 것 같다고 생각이 됩니다. 이 같은 도덕적 접근 방식이 효과적이고 효율적이라고 생각하십니까? 내지는 교수님께서는 그 외에 다른 우리가 고려해야 될 만한 조치들이 있다고 생각하시는지요? 문재인 대통령께 어떠한 조언을 하시겠습니까? 네. 평화주의, 패시피즘이라고 하는 것은 제가 전에 말씀드렸던 것과 관련된 좋은 예가 된다고 생각합니다. 이상적이고 굉장히 좋은 의도를 가지고 있던 것으로서 만약에 이제 평화가 훨씬 더 나아질 수 있다면 전쟁도 선호할 수 있다고 생각할 수 있는 거죠. 그러니까 평화주의라는 것은 좋은 의도를 시사한다 하겠습니다. 그런데 여기서 관건이 되는 질문은요. 만약에 우리가 싸우지 않겠다라고 의지를 보인다면요. 나를 보호하지 않겠다는 의지를 보인다면요. 평화를 적과 관련해서 실현할 수 있을 것인가. 그것이 작동했다는 사례는 그렇게 많이 역사 속에서 발견되지 않습니다. 한반도 예를 들어볼까요? 역사 속에서 김일성 정권들을 보자면요. 지금 3대 세습이 되고요. 승계가 되고 있는데 북한에서 평화주의에 대해서 그렇게 관심을 기울였다는 기록은 없습니다. 김일관은 한반도를 적화 통일하겠다는 공산당의 지도 아래, 공산주의 지도 아래서 통일하겠다는 생각을 가지고 있고요. 무력을 사용해서 통일하겠다는 의지를 가지고 있습니다. 그래서 저는 우리의 가드를 내려놓고 군사적 역량을 가지지 않고 동맹도 없이 평화주의를 지지한다라고 했을 때는요. 결과가 대단히 부도덕할 것이다라고 발견하게 될 것이라고 생각합니다. 그렇지 않다면요. 김정은이 마음으로부터 평화주의자라는 걸 보여줘야 되겠죠. 저한테. 그렇지 않다면 말입니다. 그런데 저는 그 결과를 평화주의의 결과가 그런 의구심을 가지고 있는 상황에서는요. 이 평화주의가 한반도 전체를 위해서 좋은 평화주의일 것인가에 대해서 자신할 수 없을 것이라고 생각합니다. 자신의 고모부를 암살하고 또 이복 형제를 암살할 수 있는 사람이라면 평화주의라는 라벨을 붙기는 적절하지 않습니다. 네, 교수님의 입장은 이해가 갑니다. 카터 대통령을 가장 도덕적인 대통령으로 평가를 하셨는데 의도적인 측면에서요. 의도라는 관점에서는
가장 도덕적인 대통령으로 평가를 하셨습니다. 카터 대통령 같은 경우는 이제 제대로 된 수단을 통해서 인권 문제라든지 이런 부분을 이제 평화적으로 해결하기 위해서 노력을 많이 한 대통령이라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 한국 같은 경우에 이제 일본과의 일종의 갈등 관계에 있다라고 말씀을 드릴 수 있는데요. 최근에도 굉장히 고조된 갈등 관계를 유지하고 있습니다. 특히 이제 한국의 팽배한 인식 같은 경우에는 일본이 한국을 식민 지배했기 때문에 한국이 도덕적인 우위를 가지고 있다라고 생각하고 있고요. 따라서 일본과 어떤 타협을 하거나 이런 것을 굉장히 부담스럽게 생각을 하고 타협하지 않으려고 하고 있습니다. 이게 한 70년 정도 이제 지속되어 온 상황이라고 말씀을 드릴 수 있고요. 현재 한일 관계 같은 경우에는 이 도덕성의 과거 역사에 기반한 도덕성에 너무 초점을 맞추고 있기 때문에 실제로 굉장히 지금 경색 상황이라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 이런 대외 관계, 외교 관계에 있어서 도덕성을 강조하는 것이 어떤 결과를 가져온다, 어떤 영향을 끼친다라고 생각을 하시나요? 리더에게 중요한 것은 미래를 보는 것이라고 생각을 합니다. 과거에 연연하지 않고 미래를 보는 것이죠. 1910년부터 일본이 한국을 식민 지배하고 그리고 한국에 대해서 했던 행동들은 부도덕하다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 행동 자체가 나빴다라는 것이죠. 하지만 오늘날의 일본을 보게 되면은 1930년대의 일본이 아닙니다. 군사력을 통해서 한국을 지배한 그 국가가 아니라는 것이죠. 그 반대라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 과거에만 초점을 맞추다 보면은 한국은 과거에 대해서 이제 분노할 수밖에 없다라는 것이죠. 따라서 과거에만 포커스를 맞춘다라고 하면은 의도적인 측면에서 기분은 좋겠죠. 하지만 결과는 나쁠 수 있다라는 것입니다. 북한을 억제하는 데 있어서도 결과가 나쁠 수 있다라는 것이고요. 또 중국과의 관계를 개선시키는 데 있어서도 결과가 나빠질 수밖에 없다라는 것입니다. 일본과 한국은 미래를 보아야 된다라고 생각을 합니다. 최상의 결과를 도출하기 위해서, 그러니까 한국인과 그리고 전 지역, 이 동아시아 지역에서 최상의 결과를 도출하고 북한을 억제하기 위해서 무엇을 해야 하는가를 생각을 해야 한다라는 것이죠. 일본이 현재 1930년대 일본이 아니다라는 것입니다. 일본과 함께 더 나은 세상을 만들기 위해서, 세계를 만들기 위해서 노력해야 된다라는 것이고요. 과거에 20세기에 그런 한국에게 많은 데미지를 줬던 그런 악마가 아니라는 것입니다. 좋은 말씀인 것 같습니다. 도덕적인 이슈가 과거사에 매이는 것이 아니라 우리가 전향적으로 미래를 내다볼 수 있어야 된다라고 말씀하시고 그게 더 좋다는 것인데요. 이 내용이 지금 교수님 말씀하셨던 3차원적인 도덕적인 이슈와 관련되는 것 같습니다. 의도만이 아니고 수단과 결과가 대단히 중요하다고 측면을 강조하셨던 것이 관련되어 있다고 생각합니다. 제가 또 흥미롭게 생각하는 것은요. 결과 부분에 있어서 단지 결과 그 자체를 보는 것뿐만 아니라 교육적인 부분도 강조하셨다는 것입니다. 어느 정도 일반 국민들에게 영향을 미칠 수 있을 것인가, 그래서 리더십으로부터 도덕적인 문제와 관련해서 배움을 얻을 수 있도록 할 것인가, 그것이 어떠한 결과를 낳을 수 있을 것인가, 이것은 역사 속에서 본다면 대단히 중요한 의미가 있다라고 생각합니다. 그런 점에서 이 부분에 대한 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 정치적인 지도자라고 하는 것은 의사결정권자로서의 역할이 있습니다. 하지만 정치 지도자에게 또한 역할이 있는 것은 교육자 역할입니다. 정치 지도자라면 국민들에게 설명할 수 있어야 될 것입니다. 세계는 어떻다. 우리는 어떠한 선택에 직면하고 있다. 어떠한 행동을 취했을 때 장기적으로 더 도움이 될 것이다. 그리고 이 방향으로 국민들의 관심을 끌어갈 수 있어야 됩니다. 도널드 트럼프에 대해서 제가 불평하는 부분은요. 미국을 분열시키고 있다는 거죠. 언제나 트럼프 대통령은 국민들을 분열시키는 방향으로 방법을 찾습니다. 이거는 아주 값싸게 지지를 국민으로부터 얻어낼 방법이라고 생각합니다. 국민의 다른 쪽을 적으로 만들어냈을 때요. 다른 나라를 적으로 설정하게 되면서요. 지지를 끌어내는 값싼 방법입니다. 좋은 정치 지도자라면 교육자여야 됩니다. 그래서 사람들이 가지고 있는 관점을 좀 더 높은 수준으로 끌어올릴 수가 있어야 될 것이라고 봅니다. 그런 부분에서 트럼프는 실패했다라고 저는 평가합니다. 네, 미국
뿐만 아니라 중국, 일본, 러시아를 보더라도 국민이 분열되어 있죠. 이런 것을 보는 것은 굉장히 이제 슬픈 일이라고 할 수 있습니다. 그리고 국내 정치적으로는 이제 국익을 찾는다라고 하면은 그게 이득일 수 있지만 전 세계적인 뭐 질서라든지 정치 측면에서 볼 때는 특히 또 세계 안보 측면에서 볼 때는 이게 마이너스라고 생각을 할 수 있겠죠. 마지막 질문을 드리고자 합니다. 교수님 신간을 보게 되면은 저서를 보게 되면은 도덕적인 이슈에 대해서 특히 이제 미국의 대외 정책과 관련된 도덕적인 이슈에 대해서 굉장히 심도 깊은 그런 분석을 해 놓으셨는데요. 뭐 바이든이 대통령이 되든 트럼프가 재선을 하든 교수님께서 전 세계의 문제, 뭐 사이버 범죄라든지 팬데믹 이슈라든지 이런 다양한 문제들, 이런 복잡한 문제들을 해결하는 데 있어서 어떤 조언을 해주고 싶으신가요? 특히 이제 미국의 지도자가 전 세계 이 사회에서 가져야 될 역할은 어떤 것이라고 생각을 하십니까? 국제적인 협력이 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 앞에 말씀하셨던 문제들은 단일 국가가 해결할 수 있는 문제들이 아닙니다. 미국은 다른 국가들의 우방으로서 뭐 여러 가지 역할을 해오고 있죠. 그리고 중국이나 러시아의 위협을 받는 국가들의 우방이 되어오고 있습니다. 그리고 일본과 한국에도 좋은 우방 국가이죠. 이런 기조를 유지해야 된다고 생각을 합니다. 또한 팬데믹이라든지 뭐 기후 변화라든지 이런 부분에서는 다른 국가들과도 협력을 해야 된다고 생각을 하는데요. 바이든이 만약에 당선이 된다, 대통령이 된다라고 하면 파리 기후협약에 다시 재가입하겠다라고 얘기를 했었고요. 그리고 WHO에도 이제 적극적으로 이제 참여를 하겠다라고 얘기를 했습니다. 그리고 WTO를 통해서 국제 무역의 새로운 질서, 새로운 규범을 만드는 데 있어서도 노력을 하겠다라고 얘기를 했었지요. 이런 식으로 전 세계적인 이런 기구들의 역할을 개선하는 데 있어서도 역할을 할 수 있을 것이라고 생각을 하고요. 사실 이런 다자주의라든지 우방주의 같은 경우에 아까 말씀드렸던 것처럼 트럼프가 방기했던 많은 부분들을 이제 바이든 할 수 있을 것이라고 생각합니다. 그래서 트럼프에 대해서도 이런 부분을 이제 분석을 해놨고요. 교수님께서는 이 신간에서요, 국제 제도에 대해서 강조하고 있고 또 미국의 역할을 강조하고 있습니다. 세계적인 문제들을 국제 제도를 활용하는 방식으로 해서 미국이 해결했다는 것이죠. 예를 들어서 국제연합 유엔이라든가 WTO가 있을 것이고요. 이 같은 국제 제도로서 문제를 해결해 나가는 방식에 대해서 전망하셨습니다. 이게 단지 G2에서 협력뿐만 아니라 일본이라든가 한국과 유럽과 같은 협력에 여러 나라가 모여서 협력한다고 하는 것이 21세기에 더 중요하다라고 말씀을 하셨습니다. 굉장히 인상적이고 흥미로운 논의였다고 생각합니다. 자, 그럼 지금부터는 종합토론 진행해 보도록 하겠습니다. 청중 여러분들께서 참여하실 수 있는 기회를 드리도록 하겠습니다. 여기 외신 기자들 또 기자 여러분들께서 참여하고 있습니다. 또 웨비나 청중도 있으신데요. 질문이 있으시면요. 언제든지 자유롭게 말씀해 주시기 바랍니다. 네, 말씀하실 분 있으십니까? 질문 있으십니까? 그러면 질문을 여러분들께서 준비하시기를 기다리는 동안 저희가 웨비나로 받은 질문이 있습니다. 웨비나 청중 중에서 질문 주신 분이 있는데 이렇게 질문하셨네요. 나의 교수님, 협력적 라이벌 경쟁을 중국과 가져간다라고 하는 아이디어 속에서요. 교수님의 아이디어 속에서 미국의 관점에 대한 인도가 바뀌었는지 듣고 싶습니다. 이건 중국뿐만이 아니라 인도라는 나라도 가만히 돼야 될 것이라고 생각하는데요. 이 부분에 대해서 어떻게 생각하시는지 듣고 싶습니다. 중인 문제에 대해서 어떻게 생각하시는지요? 네, 제가 생각하기에는 미국-인도 관계는 개선되고 있는 것 같습니다. 그것은 좀 더 공세적인 중국의 입증과 관련되어 있다고 봅니다. 예를 들어서 최근
국경 분쟁이 있었죠. 그래서 중국 경비대가 인도군 20명 정도를 살상했던 사건이 있었습니다. 자연스럽게도 인도는 그렇다면은 다른 쪽을 보는 대신에 우리와 관련해서 우리가 좀 더 면밀하게 인도와 호주와 미국과 협력할 수 있다면 쿼드라고 하죠. 사각관계를 할 수 있다면 좋을 것이라고 생각하십니다. 인도는 미국과의 동맹관계를 원하지 않습니다. 하지만 인도가 원하는 것은 자신의 행동 관련해서 조정을 할 수 있는 것입니다. 이 조정을 통해서 중국이 무모한 행동을 하는 것을 억제하고 싶다는 생각을 하고 있는 거죠. 따라서 미국의 관점에서 보자면 우리는 인도와 협력하는 것, 일본과 협력하고 호주와 협력하는 사각의 협력 관계라는 것은 중요하게 봅니다. 이것은 환경을 형성하는 데 중요할 것이라고 생각합니다. 중국이 대외적으로 행동을 취하는 데서 영향을 미치는 환경에 있어서요. 그렇다고 해서 우리가 중국과 협력하지 못한다는 것은 아닙니다. 협력이 필요한 곳에 있어서 우리는 중국과 협력할 수 있습니다. 팬데믹 같은 경우가 해당이 되겠죠. 하지만 협력적 라이벌 경쟁과 관련해서는요. 우리는 팬데믹과 관련해서는 협력할 수 있겠습니다만 중국의 공세적인 행동과 관련해서 인도의 국경과 관련해서 내지는 남중국해에서의 공세적인 행동이 있다면 또 다른 방향도 가능할 것이라고 봅니다. Okay, there's a question. 네, 질문이 있으신 것 같네요. 네, 좋은 말씀 감사히 잘 듣고 있었습니다. 예. 저는 도덕성의 외교 정책의 성과와 한계에 대해서 좀 구체적인 사례가 혹시 있으면 말씀을 여쭙고 싶습니다. 그러니까 그간 오랜 기간 미국의 외교 정책을 관여하시고 또 지켜보아 오셨는데요. 실제로 도덕성이 외교 정책에서 가장 그래도 의미 있게 발현했던 사례가 있다고 평가하시는 게 혹시 있으신지, 혹은 가장 좀 그런 부분에서 아쉬워서 이런 도덕성의 외교 정책을 실제로 진행하는 데는 한계가 있구나라고 절감하신 사례가 있었는지 혹시 있으시다면 좀 설명을 듣고 싶습니다. 감사합니다. Yes, I think that you can see the results. 네, 결과가 좋았던 사례들이 있습니다. 앞에 마셜 플랜을 제가 말씀을 드렸는데요. 미국이 GDP의 4% 정도를 유럽 재건에 할애했던 경우라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 이와 관련해서 미국에 대해서 이제 서부 유럽에서는 굉장히 좋은 인상을 갖게 되었다는 것이었고요. 그리고 이를 통해서 소련이 유럽에서 더 세력을 확장하는 것을 방지할 수 있었다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 이런 것들이 도덕적인 요소를 가지는 미국의 액션이었다라고 할 수 있고요. 또한 이게 국익에도 도움이 되는 굉장히 좋은 결과를 도출했던 경우라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 또 조금 더 개인적인 예를 들고 싶은데요. 1978년에 제가 국무부 장관, 차관보로서 제가 국무부 장관을 수행해서 아르헨티나를 방문을 했었습니다. 그때 이제 군사 정권이었는데 아르헨티나 같은 경우에는 카터가 이때 이제 인권에 대해서 언급을 했었습니다만은 당시 군부 정권은 인권에 대한 논의를 달가워하지 않았습니다. 이게 1978년이라고 말씀을 드렸는데요. 따라서 이때 아르헨티나에서는 저희를 그렇게 환대를 하지 않았습니다. 그리고 몇 년 후에 하버드 교수로서 다시 아르헨티나 부에노스아이레스를 방문을 했었는데요. 그때는 굉장히 환대를 받았습니다. 그러니까 지난번 제가 아르헨티나를 방문했을 때는 미국인들을 굉장히 달가워하지 않았는데 제가 하버드 교수로 그 후에 몇 년 후에 방문했을 때는 미국인들을 굉장히 이제 환영한다라는 것을 알 수가 있었는데요. 1978년에 아까 말씀드렸던 것처럼 아까 말씀드렸던 것처럼 그때 대통령의 축출당했던 사람이 제가 다시 돌아왔을 때는 이제 정권을 잡고 있었다라고 말씀을 드릴 수 있죠. 사실 이런 것이 오랜 시간이 걸려야 결과가 나타나는 정책들이라고 말씀을 드릴 수 있습니다.
네, 말씀 잘 들었습니다. 저 두 가지 질문 간단하게 빨리빨리 말씀드리겠는데요. 첫 번째는 이제 만약에 바이든 부통령이 대통령이 되신다면 이제 다자주의가 복원이 되고 그런 측면이 된다고 인식을 했는데, 근데 많은 기관 이제 WHO나 WTO라던가 다자주의 외교가 실험 때 올렸지만은 결과적으로 지금 상당히 이제 그 기능이 잃어버린 측면이 있는데, 그 부분은 왜, 그 원인은 어떻게 생각을 하시고 그 개선점을 보완하려면 어떤 측면이 필요하다고 생각하시는지 여쭤보고 싶고요. 두 번째는 이제 한국 같은 경우에는 중국과 인접돼 있고 경제적으로는 상당히 중국과 밀접하게 연결돼 있어서 기술과 그런 부분에 있어서는 사실은 중국과 협의를 할 수밖에 없는, 기술과 경제에 대해서는, 교역에 대해서는 중국과 협력을 할 수밖에 없는 상황인데요. 근데 이제 미국과는 또 안보나 경제 측면에서 굉장히 또 밀접하게 연결되어 있어서 딜레마가 있습니다. 이런 한국의 입장을 생각했을 때, 교수님이 생각하셨을 때는 어떠한 좀 방안이 필요한지 좀 말씀을 여쭤보고 싶습니다. Well, on the first question about 예, 첫 번째 질문에 대해서 다자 제도에 대해서 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 네, 많은 다자주의 그 제도들을 본다면요, 현재 취약한 상태에 있습니다. 왜냐하면 주권 국가들이 현재 이들 제도에 많은 힘을 부여하고 있지 않기 때문입니다. 그럴 생각이 없기 때문이죠. WHO에 대해서 초기 단계가 어떻게 대응했는가, 그 코로나19와 관련해서는 굉장히 불만이 많습니다. 근데 여기 과장된 부분도 많습니다. WHO를 개선하기 위한 노력들도 있고요. 테드 로스 박사께서도 이런 것들 검토하기 위한 의지가 있다는 의견을 밝힌 바가 있었죠. 제가 생각하기에는 그 조직을 개혁해야 됩니다. 그 조직을 더 약화시키는 것이 아니고 개혁해야 됩니다. 그리고 나아가서 많은 국제기구들 같은 경우에는요, 비정부 기구들이 그 보조 역할을 하고 있는 부분들이 많습니다. 그러니까 준정부 기구, 비정부 기구들이 보완제 역할을 하고 있는 경우가 많습니다. 예를 들어서 갭이라고 하는 백신 동맹이라고 하는 기구가 있고요. 그리고 또 세피라고 하는 NGO가 있습니다. 이건 공식적인 국제기구가 아닙니다만 보조적인 역할을 담당하는, 공식적인 기구의 보조적인 역할을 담당하고 있는 별도의 기구들입니다. 저는 미국의 그 전염병 전문가가 하는 강연을 들은 적이 있는데요. 지금 모든 문제들이 현재 이들 기구에 있다고 이야기를 하고 있지만, 그럼에도 불구하고 우리 과학자들은 서로 소통하고 있다. 매주마다 굉장히 긴 회의를 진행하고 있다. WHO에서 이 회의를 주관하고 있다. 그래서 우리가 참석하고 있다. 그래서 거기서 노트도 서로 비교하고 정보도 나누고 있다라고 이야기합니다. 따라서 현재 다자주의 그 국제 기구들 관련해서 굉장히 많은 문제가 있습니다만, 이 기구들이 없었다면 훨씬 더 상황이 나쁠 것이라고 생각합니다. 한국과 관련해서 말씀을 드린다면요, 저는 지금 3만 피트 내지는 뭐 화성으로부터 내다보는 입장에 있다고 생각합니다만, 한국을 보자면요, 한국은요 샌드위치처럼 끼어 있다, 안 됐다라고 생각할 때가 있습니다. 그러니까 중국이라고 하는 굉장히 큰 대국이 있고요, 또 일본도 굉장히 한국보다 훨씬 큰 나라이지 않습니까? 그랬을 때 한국이 가져간 가장 적절한 전략은 무엇일까 질문해 봅니다. 그랬을 때는요, 좀 더 거리가 있는 큰 나라로 가서 힘을 빌려오는 것은 어떨까 생각합니다. 그렇다면 이것을 좀 더 늦출 수 있기 때문입니다. 왜냐하면 바로 옆에 있는 나라들과 굉장히 긴밀한 관계를 가져간다면 우리에게 영향을 너무 많이 미칠 수 있기 때문이라고 보이죠. 거리를 두고 있는 동맹국으로부터 힘을 빌려온다면요, 미국이 여기가 해당이 될 것입니다. 그렇다면 독립성을 잃지 않을 가능성이 더 높겠죠. 따라서 저는 한국에 대해서 주고 싶은 조언은요, 미국과의 동맹관계를 계속 유지하라는 것입니다. 이것은 보호고요, 보험이 됩니다. 그렇다고 해서 여러분들께서 경제적인 관계를 중국과 끊어야 된다는 게 아닙니다. 전혀 그렇지 않죠. 반대입니다. 여러분들은 중국 경제로부터의 그 번영을 같이 누릴 수 있어야 될 것입니다. 하지만 미국과의 동맹에 대해서 잘 생각해 보시라는 것이죠. 만약에 중국이 여러분들이 그 무역에 대해서 지나치게 의존하고 있다, 그리고 또 군사적으로 스스로 보호할 능력이 없다, 그랬을 때는 중국이 여러분들에게 지금보다 훨씬 더 많은 영향력을 행사를 줄 것이기 때문입니다. 또 다른 질문이 있는 것 같습니다. 도덕성이라는 개념에 대해서 좀 질문이 있는데요. 세 가지 차원에서 도덕성을 판단을 하셨습니다. 동기의도, 그리고 수단과 결과인데요. 제가 궁금한 부분은 이 도덕성을 어떻게 측정할 것인가라는 부분입니다. 굉장히 좋은 질문인데요.
인류학자들 그리고 생물학자들이 얘기하는 것을 들어보면은 인간의 뇌가 진화한 것이 뭐 수천 년간의 진화 과정을 이제 거쳐왔다라는 것인데요. 타인을 걱정하는 도덕적인 이런 그 부분이 있다라는 것입니다. 인간의 뇌를 모니터링하는 이제 기기 같은 것들을 부착해서 모니터링을 하게 되면은 누군가에게 해를 끼치는 장면을 보게 되면은 특정 부분이 이제 불이 켜진다라는 것입니다. 그러니까 연민을 가진다라는 것이지요. 그러니까 전두엽 부분에 이런 감정이라든지 아니면 연민 같은 것들을 가지고 그런 부분들이 이제 느낄 수 있는 부분들이 발달해 있다라는 것입니다. 이게 도덕적인 감각, 도덕성이라고 말씀을 드릴 수 있고요. 물론 문화별로 다를 수는 있습니다. 일부 문화 같은 경우에는 남에게 해를 끼치지 말라는데 강조점을 두는가 하면은 다른 문화권 같은 경우에는 금기시되는 일을 하지 마라라는 쪽에 조금 더 초점을 맞추는 문화도 있다라는 것이지요. 여전히 하지만 뇌에서는 동일한 부분의 이제 역할을, 그러니까 연민과 아까 말씀드렸던 것처럼 타인을 걱정하는 부분이 작동하고 있다라는 것입니다. 이것은 보편적인 도덕성이라고 저는 생각을 하는데요. 그리고 도덕적인 역량이라고 생각을 합니다. 인간이라면 가지고 있는 이런 도덕성 능력이 있다라는 것이지요. 하지만 이게 동일한 방식으로 표현이 되느냐 하면 그렇지는 않다라고 생각을 합니다. 일부 문화에서 도덕적인 것, 예를 들어서 사우디아라비아 같은 경우에 도덕적이라고 생각하는 것들이 한국에서도 도덕적인 것은 아닐 수 있다라는 것이죠. 그렇다면 도덕성을 우리가 어떻게 측정할 수 있을 것인가? 라고 생각을 하면은 신경망을 통해서 이런 도덕적인 판단이 필요한 상황에서 어떤 작용이 일어나는지를 본다라는 것이죠. 그리고 저는 그러면은 동일한 반응이 인간이라면 일어날 것이라고 생각을 합니다. 자, 그러면 오늘 대화를 마무리하기 이전에요. 질문을 한 가지, 두 가지 좀 더 드려보도록 하겠습니다. 그 중에 하나는요. 우리가 지금 20세기를 회고해 볼 때 1930년대 내지는 30년대 전에를 봤을 때는 미국은 고립주의적인 포지션을 취했습니다. 유럽 국가들과의 무역과 관련해서 고립주의적인 입장을 가지고 있었고요. 그 다음에 대공황이 왔고요. 그 이후에는 2차 대전이 있었죠. 그러니까 1차 대전, 2차 대전, 두 개의 양차 대전이 있었습니다. 이 같은 비관적인 프로젝트에 대해서 우리가 전망에 대해서 우리가 우려하고 있다고 생각을 하는데요. 어떻습니까? 우리 인류 사회가 이 같은 재앙과 같은 역사를 반복하게 될까요? 아니면 좀 더 낙관적인 전망을 하고 있으십니까? 다시는 반복하지 않을 거라고 보시나요? 네, 좋은 질문입니다. 제가 여러분들께 그런 일은 다시 일어나지 않는다고 확신을 드릴 수 있으면 좋겠습니다. 내향적으로 미국이 스스로를 1930년대 스스로만 지키려고 했었던 상황은요. 일본의 침공에 대해서 대응하지 않았다는 것이고요. 또 히틀러의 침공에 대해서 대응하지 않았다는 것이고 그 순결과로서 2차 대전이 발발하게 되었습니다. 그리고 유태인의 학살의 문제가 있었고요. 이거는 대단히 부도덕한 결과라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 따라서 미국인들은 1930년대에 많은 사람들이 고립주의자 입장을 가지고 있었습니다. 그리고 우리는 문제로부터 거리를 두겠다. 우리의 의도는 좋다라고 이야기했었습니다. 하지만 결과는 끔찍했었던 거죠. 제가 흥미롭게 생각하는 것은요. 1945년 이후 미국의 정치 지도자들이 배움을 얻었다는 것입니다. 내향적으로 갈 수 없다. 세계로부터 문을 닫고 지낼 수 없다라고 느꼈다는 것입니다. 그렇게 했을 때는 대단히 부도덕한 결과를 낳을 수 있기 때문이다라고 느꼈다는 것입니다. 많다고 말씀을 드릴 수 없겠습니다. 일부에서는요. 미국에서 현재 오늘날 보고 있는 모습은 트럼프 행정부와 관련해서 본다면 그것이 바로 1930년대의 반복이다라고 이야기합니다. 트럼프 대통령은 동맹 국가들로부터 등을 돌리고 있고요. 국제기구로부터 등을 돌리고 있습니다. 그리고 미국 우선주의에 대해서 부르짖으면서요. 장기적인 결과에 대해서는 관심을 가지고 있지 않습니다. 제가 가지고 있는 관점은요. 이런 부분이 1930년대로 돌아가는 것, 회귀라고 이야기하는 사람도 있습니다만
지금 대중 여론조사를 보자면요. 그렇지는 않는 것 같습니다. 국제문제 시카고 카운슬 위원회가 연구소가 있습니다. 2년마다 한 번씩 국민들을 대상으로 여론조사를 실시하고 있습니다. 외향적인 대외 정책을 원하는가, 내향적인 대외 정책을 원하는가 여론조사를 진행하고 있습니다. 가장 최근 실시했던 여론조사가 1년 전이었다고 생각하는데요. 1년 정도 전이었다고 생각합니다. 그런데 이러한 관점이 앞으로도 지배적일 것이다. 저는 그렇게 보지 않습니다. 네, 죄송합니다. 지금 기술적인 장애가 있었던 것 같습니다. 다른 질문, 네, 청중들로부터 질문을 하나만 더 받아보도록 하겠습니다. 나이 교수님께서 이제 말씀하실 때 이제 트럼프 대통령에 대해서 도덕성이라는 관점에서 이제 비판적으로 말씀을 해주셨고요. 사실 그 부분에 대해서 동의하는 분들이 많은 것 같습니다. 그렇지만 이제 트럼프 대통령은 미국 유권자들에 의해서 선출이 되셨습니다. 그리고 2016년에 선출이 됐지만 또 2020년 이번 선거에서도 당선될 가능성이 있다. 이렇게 말하는 사람이 여전히 많습니다. 그렇다면은 나이 교수님이 생각하시는 도덕성이라는 관점에서 본다면 미국 사회 또는 미국의 유권자들이 잘못된 판단을 하는 것인가? 그렇다면 미국 사회가 혹시 잘못 가는 것이 아닌가? 이런 생각을 또 해볼 수가 있겠습니다. 이런 부분에 대해서 나이 교수님은 어떻게 생각하시는지 의견을 좀 견해를 좀 듣고 싶습니다. Well, that's an interesting question. 굉장히 흥미로운 질문이신데요. 트럼프는 2016년에 대통령으로 선출이 되었습니다. 미국의 정치 시스템 그리고 연방 시스템은 선거구로 구성이 되어 있죠. 그리고 트럼프는 선거인단의 그 다수의 표를 이제 받았다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 그러니까 선거인 대의원의 이제 지지를 받았다라는 것이지요. 그런데 전체 이제 그 투표수를 보면 2% 정도 덜 받았다라고 할 수 있습니다. 대의원 표는 더 많이 받았지만 전체 투표수를 보면 2% 정도가 적었다라고 말씀을 드릴 수 있지요. 트럼프는 지금 현재 한 10% 정도 그 지지율이 떨어지는 것으로 나오고 있습니다. 바이든보다 이제 뒤처진다라는 것이지요. 네, 지금 기술적인 문제로 사운드가 들어오고 있지 않습니다. 2016년의 행태가 다시 반복될 수도 있죠. 2020년에. 하지만 민주주의는 선거의 결과를 예측할 수가 없다라는 묘미가 있습니다. 네, 기술적인 문제로 통역 부스 안으로 사운드가 들어오지 않습니다. 자, 그러면은 기술적인 문제로 통역 부스 안에 오디오가 들어오고 있지 않습니다. Okay. 네, 좋습니다. 약간의 기술적인 장애가 계속되고 있는 것 같습니다. 그래서 교수님 하셨던 말씀 전부는 듣지 못했습니다. 그러면 아주 짧게만 다시 요약해 주셔도 되겠습니까? 죄송합니다. 지금 여론조사를 보게 되면은 트럼프가 재선이 될 것 같지는 않습니다. 2016년의 선거 행태가 2020년에 되풀이될 것 같지는 않습니다만은 표는 세어봐야 아는 것이죠. 그러면 마지막에 정리하기 전까지요. 한 가지 질문만 드리도록 하겠습니다. 우리 둘 다 지금 대학에서 교편을 잡고 있는 사람들입니다. 그런데 미국 같은 경우는 20세기의 가장 주요한 성공을 외국 학생들을
유학생들을 적극적으로 유치했다. 그리고 이 유학생들이 실리콘밸리라든가 여러 공간에서 적극적으로 활동했다. 이런 것을 들 수 있다고 이야기한 사람들이 있습니다. 하지만 트럼프 대통령은 중국 유학생이라든가 아시아 유학생들을 미국 대학에 받아들이는데 적극적이지 않습니다. 그런 관점 어떻게 보시는지 궁금합니다. 미국의 대학에서 협력에 대해서 어떻게 생각하시는지, 학생 교환 학생 제도라든가 이런 것들이 미국의 번영이라든가 세계의 번영 선에 대해서 어떻게 영향을 미친다고 생각하시는지요? 저 유학생들을 받아들이면서 미국은 굉장히 많은 혜택을 입었다고 생각합니다. 리콴 유 싱가포르 수상이 언젠가 저한테 말씀하셨지만요, 전 세계의 인재를 미국이 끌어들 수 있었다. 중국은 이렇게 할 수 없다라고 이야기했었습니다. 그런 점에서 봤을 때 트럼프 행정부 이후의 행정부는 다시 한번 유학생들의 소중함을 느끼게 될 것이다. 또 이민자들이 미국에 끼친 영향을 감사하게 생각해야 될 것이라고 봅니다. 교수님의 특히 이제 미국의 대외 정책과 관련된 도덕적 가치라는 것이 향후에 전 세계 리더들에게 굉장히 시사하는 바가 클 것이라고 생각을 하고요. 국익만 생각을 해서는 안 된다. 대외 정책이나 외교 정책에 있어서 국익만 생각을 해서는 안 된다. 도덕적인 가치를 이제 고려해야 된다고 말씀해 주신 것 같습니다. 저희가 이제 시간이 거의 다 된 것 같아서 저희 대담을 거의 마무리할 단계인 것 같습니다. 마지막으로 맺은 말씀 부탁드립니다. 제가 좀 정리를 해보고 싶은데요. 사실 대외 정책에서 도덕성은 중요하지 않다라는 냉소적인 그런 의견이 있습니다. 국익이 중요하다라는 것인데요. 그렇지 않습니다. 도덕적인 가치도 중요하다라는 것입니다. 이 도덕이라는 것은 국익과 상충되는 것이 아닙니다. 도덕이라는 것은 국익에 부합되기도 하고 또 국익을 어떻게 정의하느냐와 밀접한 관계를 가진다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 다른 국가와 협력을 하는 것이 국익에도 도움이 된다라는 방식으로 국익을 좀 더 넓게 광범위하게 정의할 필요가 있다라는 것이죠. 아까 말씀드렸던 것처럼 미국이 국익을 협의로 좁게 정의를 해왔습니다. 최근 몇 년 동안. 하지만 2021년에는 변화가 있을 수도 있다고 저는 희망하고요. 1945년부터 계속적으로 미국의 대외 정책을 보게 되면은 우방들과도 협력을 해왔고 이런 식으로 폭넓게 이제 국익을 정해온 그런 결과를 볼 수 있습니다. 감사합니다. 좋은 대담이었습니다. 나이 교수님께 다시 한 번 더 감사의 말씀을 드립니다. 굉장히 흥미롭고 중요한 이슈를 제시를 해주신 것 같습니다. 국제관계 학자들이 사실은 현실주의라든지 국익이라는 현실적인 문제에 천착을 많이 해왔는데요. 오늘은 좀 다른 부분에 대해서도 이제 얘기를 해주신 것 같습니다. 14명의 미국 대통령들을 고찰하고 도덕적인 가치관이라는 것이 굉장히 중요한 역할을 해왔다. 그리고 국익에도 부합이 된다라는 부분을 잘 고찰해 주신 것 같습니다. 21세기의 세계 안보라든지 세계 평화라는 관점에서 미국이나 중국과 같은 G2 국가들뿐만 아니라 다른 국가, 한국이라든지 일본이라든지 이런 국가들도 이런 도덕적인 가치에 포커스를 할 필요가 있다라는 좋은 그런 시사점을 주신 것 같고요. 또 나이 교수님께서 제기해 주신 포인트 중에 하나가 도덕적인 의도나 동기도 중요하지만 수단이나 결과도 중요하다라는 부분입니다. 그리고 지도자, 그리고 대통령과 같은 지도자들이 국민들을 교육시키는 교육자 역할도 해야 된다라는 것도 말씀을 해주셨고요. 굉장히 중요한 사항이라고 생각을 합니다. 리더십을 행사하는 데 있어서 이런 도덕적인 가치관, 도덕적인 이슈들이 중요하다라는 것이고요. 이런 면에서 본다라고 하면은 정치 지도자뿐만 아니라 가족관계 그리고 사회 내에서도 이런 유형의 도덕적인 이슈들은 계속적으로 제기될 수 있을 것이라고 생각을 합니다.
사회적인 갈등이라든지 사회 문제들을 해결하는 데 있어서도 도덕적인 이런 가치관을 적용하는 것이 굉장히 유익할 수 있다는 것이고요. 또 인간으로서 우리의 본성, 도덕적인 본성을 돌아보는 것이 중요하고 21세기의 다양한 이슈들을 해결하는 데 있어서 이런 부분이 큰 역할을 할 수 있다는 굉장히 좋은 말씀을 해주신 것 같습니다. 한 가지 더 관련된 이슈에 대해서 질문 드려본다면요. 자, 청중 여러분도 어떻습니까? 질문 더 있으신가요? 질문하실 분? 이 질문요. 제가 이제 받은 질문입니다. 교수님께서는 대학에서 교편을 잡고 계신 교육자이기도 하십니다. 21세기 교육의 방향을 생각해 본다면요. 가정에서, 학교에서, 대학에서뿐만이 아니라 말씀을 드리자면요. 중학교, 고등학교, 초등학교도 그렇고요. 이런 교육에서 방향이 어떻게 바뀌고 있다고 생각하시는지요? 교육 관련된 이슈에 대해서 21세기에 맞는 제안을 해주실 수 있겠습니까? 마지막으로 청중으로부터 받은 질문입니다. 네, 그건 굉장히 중요한 질문이라고 생각합니다. 저는 지도자의 대단히 중요한 품성이자 교사에게 굉장히 중요한 품성은요. 학생들의 발전을 도모할 때 세상이 얼마나 폭넓은지 가르쳐줄 수 있어야 되고요. 다른 사람들의 이해에 대해서 관심을 가질 수 있도록 해야 된다고 생각합니다. 그리고 현재 세계 정치에서 놓여진 주요 의제로 부상하고 있는 이슈들을 보자면요. 생태적인 관심사가 해당되고 있는 기후변화도 있고요. 팬데믹도 있습니다. 우리는 이러한 문제들을 한국과 단독으로 해결할 수 없다는 것을 알 수 있습니다. 바로 알 수 있습니다. 그래서 우리는 학생들에게 그리고 다른 사람들에게 가르침을 줘야 된다고 생각합니다. 다른 사람들에게 남들에게 무엇을 하도록 할 수 있는가라고 하는 그 힘, 남에게 무엇을 할 수 있도록 하는 힘도 있지만 남들과 무엇을 같이 할 수 있는 힘, 협력했을 때 나올 수 있는 힘이 있다는 것도 가르칠 수 있어야 된다고 생각합니다. 21세기의 많은 이슈들은 우리 학생들을 교육해야 될 것이라고 생각합니다. 우리의 국민 대중들을 교육해야 될 것이라고 생각합니다. 남을 지배하는 힘이 아니라 남과 함께 갈 수 있는 힘에 대해서 가르칠 수 있어야 될 것입니다. 이것이 우리에게서 교사에게는요. 앞으로 주요한 과업이 될 것입니다. 감사합니다. 굉장히 획기적인 그런 대담이었다라고 생각을 하고요. 나의 교수님을 같은 위대한 석학과 함께 21세기 문제를 어떻게 해결할 수 있을지에 대해서 고찰해본 굉장히 좋은 기회였고 저에게는 행운이었다라고 생각을 합니다. 그러니까 세계 리더로서 미국의 포지션과 이런 것들이 협력적인 세계의 다양한 다자간 기구 같은 것들을 통해서 어떤 식으로 발전해야 되는지에 대해서 그리고 이를 통해서 기후 변화라든지 이런 전 세계적인 문제뿐만 아니라 군사적인 문제, 경제적인 문제 이런 것들을 어떻게 협력 관계를 통해서 해결할 수 있을지에 대해서 굉장히 좋은 생각을 할 수 있는 계기가 되었던 것 같습니다. 소프트 파워 아까 말씀드렸던 것처럼 경제력이라든지 군사력은 하드 파워라고 하면은 이제 그것만큼 중요한 게 또 소프트 파워라고 말씀을 드릴 수 있는데요. 나의 교수님이 이제 전 세계적인 굉장히 유명한 석학이신데요. 차기 이제 미국 대통령이 어떤 역할을 해야 되는지에 대해서 말씀을 하시면서 더 나은 미래를 위해서 그리고 우리 다음 세대의 번영을 위해서 토대를 쌓는 그런 더 나은 역할을 해야 된다고 말씀해 주신 것 같습니다. 다시 한 번 더 시간 할애해 주셔서 감사하다는 말씀 나이 교수님께 드리고 싶습니다. 특히 이제 지금 현지 시간은 굉장히 늦은 시간인데요. 늦은 시간이지만 시간을 할애해 주셔서 감사드립니다. 또 함께 해주신 청중들 그리고 전 세계 여러 곳에서 저희와 함께 웨비나에 참여해 주신 여러분들 께 감사의 말씀을 드립니다. 다음번 여시제 글로벌 미래 대화에서 다시 여러분들을 만나 뵙게 되기를 기대합니다. 감사합니다.